अपन से व्हील पेपर को चिरी के फोपाड़ी दियो तो मु अपन को गोड़ करी धन संपत्ति रे नाही लोभ नाही दौड़ी के मोह हीरा मोती लोड़ा नाही तारा लोड़ाते स्नेह धन संपत्ति रे नाही लोभ नाही दौड़ी के मोह हीरा मोती लोड़ा नाही तारा लोड़ाते स्नेह सुख दुख कुआदारी से रूपराई जरा राजा कुमारी से रूपराई जरा राजा कुमारी से रूपराई जरा राजा कुमारी अरे कुआड़े गल तुम कानर कौन बिंडा मड़ा है ना कौन मो डाक तुमको शुभुनी हे रख जाऊँ शीघ्र आस काम धंदा तो किसी नहीं खाली घरे बसी आराम पर आराम चली ना कौन पे डाकुथिलो मते ए नियो इधर गोटे सिग्नेचर कर दियो सिग्नेचर करबी जे हेले कौन पे डाकुथिलो तो मते को घर गला बेले तुम मुख दर्शन कर जाई नथिली तो फेरला बेले टिके तुम मुह को भीतर को जीवा इच्छा आ से डाकी नेली ना खाऊ उपवास करबा किछि भी दरकार कौन पे डाकुथिलो प्रथमे को ए नियो नियो इधर गोटे सिग्नेचर कर दे एटा कोन डिवोर्स पेपर नहीं मु तो जमा भी सिग्नेचर कर परिबी अलबत करिवो तने और जो जबरदस्ती जबरदस्ती तो माँ को मारे जीरा गुंड इरे जबरदस्ती करिबुन तो आको जौतिक टका पाई तो बापा को चातक परि अनय रहितबु बापा से तो देबे बेली कहिछ आपण हम जे जौतुक नवा पे व्याकुल हो जाउछन काहे की आउ दबा दबिरा चलिबानी एणिके लक्ष टंका नुहे सुध मूल मिसे 2 लाख टंका नेबी इरे लक्ष टंका देबाकू तो बापा आंठाई तले घुसुरी गलानी आउ कल 2 लाख टंका माटी खोली दबा एते शीघ्र मरुनी आपणकर सब प्राप्य दे सारिबा परे जाई मरी से बहादुर भाषण मारिया बंद कर कुआड़े आसीथिले सही कथा को कि बोकाटा किरे किरे आ जियो दैसती ए घर को जते ताका घर डाली चावल किछ नथिबो आसीबो ना नहीं कहलु नाई समुदी सेति पई आसीनी मु मानुछि आज अभाव रे दांडर भिकारी पलटी जाई हेले समुदी लाज टिकक एबे सुदा मो पाखरे अछि ए एते कथा कहउछो कोन बे कुआड़े आसी तो सही कथाटा कहून हुआ कथा कौन कि जौतुक टका दबा को आसीथिली इरा बाबू तो माँ को मार जीरा गुंड इरा पा तू हबुन तू जमा बुन ए पा तू से कागज टिक नहीं चिरी फोपाड़ दे केबे हाँ फोपाड़ दे आ बापा बाणपुर बाजार को जाई ए खासी गंजा मांस नहीं आ ए समुद्र मोर आज खाए कि जबे समुद्र कौन आज देला 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 मालटा शीघ्र देला समुद्र ए नियंतु समुदी अब टोकरा बिल गला
रे ଓଜନଟା କ'ଣ କମ ଲାଗୁଛି? କେତେ ଅଛି କି ସମୁଦି? ସମୁଦି 50,000। 50,000 ଟଙ୍କା? ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା? ଇଏ ମାତ୍ର? ଇରେ ବାବୁ! ହଁ ବାପା ଇଏ ଠିକ୍ ତ- ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛ ଟଙ୍କା ବାହାର କର ହେଇ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରଟା ଦେଖେଇବାଟା ତମର ଜମା ବି ଠିକ୍ ହଉନି। ଚୁପ୍ ବେଶୀ କଥା କହିବୁ ତ ତୋର ସେ କଥାକୁ ମୋଟାକୁ ମାରି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାପ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଓକିଲ ଲଗେଇ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ। କେସ୍ रे माँ तू किसी कौन है रे माँ? तू चुप है जा, तू चुप है जा। ଇରେ ତମେ କୋଉ ଅମୃତ କଥା କହି ପକାଉଛ ଯେ ସମୁଦି? ମୁଁ ଚାଟି ପକାଇବାକୁ ଛାଉଛି। नहीं समुदी 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 इते मास थई गलणी एई तो टंका रखी मते आउ केईटा मास दया कर समुदी मु तुम गोड़ धरुची ନାଇଁ ତମର ଲାଜ ସରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କି? ଏଇ ବସରେ ଆସି ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଉଛ? ଇଏ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କି? ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ, ନହେଲେ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏ ଘରୁ ପଳାଅ। ଇଏ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା କରି ମୁଁ ବୋହୂ ଆଣିବି। एमिति कथा तुंडरे आंतुनी समुदी तुम हाथ धरुचे समुदी एमिति कथा तुंडरे आंतुनी बाबू हाथ छाड़ को टिके दया करो जय बाबू हाथ छाड़ को हाथ धरिचे जय बाबू हाथ छाड़ को जय को टिके दया ହେଇ ତମେ ମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ? ହେଇ ଇଏ ପୁରା ତମ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଶେଷରେ ତମେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଧକ୍କା ପାଇ ପାରୁଛ। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ପଶୁ? ହାଁ ଆବେ ଆମେ ସବୁ ପଶୁ ନାଇଁ? କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଆମେ ପଶୁ? ହାଁ ଆବେ ତତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେବି ତତେ। नहीं पो ଆବେ ମାରିଦେବି ତତେ। पुआ नहीं पो वो नहीं पो वो मारंतुनी बॉय नहीं पो नहीं पो वो ताको मारंतुनी पो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋଲ ମାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ତମେ ତାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲ ମାଗନି ବାପା, ଜମା ବି ଭୁଲ ମାଗନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କାହା ଘରେ ଯାଇ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବା ଢେର ଗୁଣରେ ଭଲ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସଂସାର କରିବା। ଚାଲ ବାପା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଚାଲିଯିବ। ଏମା! ଚାଲ କହୁଛି। ଧୀରେ ମା अरे पिलांको भली कथा कौन कहूचु? अरे तू कौन जानिनु संसार भितरे घर करितिले पत्तर पड़िले सही ए कथा कौन तू जानिनु रे बा? मो मनरे टिके भी दुख नहीं जाहले से सब तू बोली जा तते तो बापर ले आबा ले जाबा ବ୍ୟସ୍ତ ରେ ମା 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଲିଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ 50,000 କଣ ମତେ ବଳେଇ ଯିବ? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ରେ ମା ମୁଁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ମା ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାପା ମୋ କଥା ତମେ ଶୁଣିଛ? ତ ଯାଉଥିଲୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ଫେରି ଆସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବି। ସେ ଫାଲତୁ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଶୀଘ୍ର ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଚାଲିଯାଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି?
कौन कर तुम ए मन रख बहुत सही किंतु आउन तुम जदि मो पर अत्याचार करने थोड़े भी चेष्टा कर मुझे तुम से भद्र मुखटा को समस्त आगे काटिदेवी माने टाणी बाबा शपथ मानी मुझे मो भाई पाखर टंका आनी हेले तुम विरोध में केस करी भाई संगे मिसिकी तुम मान को नीलाम करदेवी नीलाम बापा बापा ओए बापा पामु बापा रे इरा सोई रहितबा धामणा सापटा इरा गोख रूप धारणा करी ये चोट मारिबा को बसिलानी कथा कोन की बापा कथा कोन आगो किछि पाग बदलिवार अभियान करछु की किछि भी पाग बदल होनी बापा आउ से फणा देखैछि माने हाँ। से ता शेष को आपे आपे निमंत्रण करे नै तमे खाली अपेक्षा करो बापा मु खूब शीघ्र सब किछर समाधान कर देबी अपेक्षा करो मुंडटा कहीं मोर जाम हो गला कौन करी इरे सालू दीदी घर आड़ू टिके जाई बुली आसबी ना ना इरे सेठिके गले विपद अर्थ भी बर्बाद इरे अर्थर आसवा ना गंध किछि नाही हाँ अर्थ आसबो इरे निश्चय आसबो एला ता पूर्वरु इलेक्ट्रिकटार ससा वालियत दरकार फेरिबा बाट को नेकी बसची हेले तमे आसी एठी चुपचाप बसिछ एई तमे वो कुसुम घर को जाइथिलोटी हो जाइथिली टंका देलो से माने टंका रखिले तो अरे रखिबेनी काहे की बरम खुशी रे रखिले अवशिष्ट टंका पई आउ 4 मासर मध्य मोहलत देले तमे कहिलो मो झियो केमिति अछि बहुत भलरे अछि 50,000 पाई जिबा परे आम जुआई आ ससुर दुए मिसी आम झील को बहुत आदर कले आम खुशुमर सुख शांति फेरी आसवा देखी छातीटा मोर कुंडे मोट हो गला शोभा मु तो मो स्त्री 30 वर्ष धरी संसार कर सारा पर मु जानी परिबे कोउटा बिच्छ आउ कोउटा सपन ए शोभा पाइलिनी शोभा एई तो टंका रे मो झीर सुख शांति किणवा को मु समर्थ होई पारिलिनी अति निर्दय भावे हम झील को से माने मारिले मते मध्य तांको घरु काढी देले मो कथा मानो तमे सुंदर के टंका आनी से मन को देई दियो नाही शोभा मुता केबे भी परिबिनी शोभा काहे के ओराजे होछ कहलो अरे टंका टा आनी तमु कोन मु कहूची खर्च करिमा पई ए शोभा सुमो मो झियो अरे मो झियो मो आखि आगरे माड़ो खाइला देखिली अरे निजे मध्य धक्का खाइली एते सब सही जीवा परे तमे मते हारी जीवा को कहउछ शोभा परिबिनी शोभा मरी जीवी पछे उता केबे भी परिबिनी ए शोभा ए तमे मते क्षमा करे दिया शोभा रही चाही मोर एमिति कही नाहे आसेवा पाए आसेवा पाए
साथी रे साथी रे चुप शोना ओइला कोन केई नहीं आसीबा पाई केई नहीं आसीबा पाई तो मु कहा बाट को अपेक्षा करी जिबे आसी आसीबो तो पाद पाउंचीर छम छम शब्द मु बहुत दूर शुणी पारुची और चारिआडे खाली भल भल हेई देखुची काले कि ताकू देखी दब बोली नाई आज आसीबो जेते बाधा विघ्न आसिले भी आज से आसीबो आसी मते कहिबो सार मते भारी निद लागिलानी साइलेंट साइलेंट हो जा नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा आपण जहाँ कथा हुअंतु पछके मु आउ एते राति जाय राति अनिद्रा होई जगी बसी रही परिबिनी सर गोविंद आज्ञा सर कथाटा हेई जाउची भारी मंद नाय 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 किछि मंद नाय से कथा देइछि माने निश्चय आसियो सर आउ को राति पई हेई थिबो नाय आजी राति एई राति ताले से आपण को ठकी देइछि सर देवी सोला को गोटे जानिछु ना सर ता ठिकणा मते कहू नांती मु ताकू जाई खोजी आनंती अच्छा अबे मु के चोर को डकायत को अबे करछि केबे तू ताकू जाई बांधी आनिबु हां हे गोविंद आज्ञा सर ओ मेरी दिल की रानी मेरी दिल की महबूबा मु तो सर सही कथा कहूची आपण जदि काहाकू प्रेम की भल पाइछंती काले से जानि पारनथिबो मु ताकू जाई खोजी आनंती आपण ताकू महू चाटिला परी चाटी पकांते लागोची यस सर कोयला गन ना महू चाटिला परी चाटी पकेब अबे मु को धंधा बोले कि अपेक्षा करछि केबे ना हेले अपेक्षा करिया बहुत भीषण कष्ट राति आसी एते हेलाणी लॉलीपॉप आसिलानी कहीं बोली तमने से कौन सतरे आसबनी ना से निश्चय आसो ओह मुडटा खराब हो गला भाभी तो नथिले केबे कौन आसबी बोली मु विश्वास करि पारिबे तू आसीछु बोली कथा देइथिली परा आसबी बोली
କ'ଣ? ଦେଖୁଛି ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ ଛନ୍ଦରେ ତୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଭାଷା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି କହୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମତେ ଗୋଟା ପଡେ ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବେ। साइलेंट हो जा नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा ଜାଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେଲି ନା। ଆପଣ ମତେ ଭାବି ଥାଇପାରେ ମୁଁ ତ ଆସି ନପାରେ। ନା 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 ମୁଁ ସିଓର ଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଉପରେ ତାହେଲେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ହେଲେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା କାହାକୁ ଜଣେଇବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଜଣେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିବେ ତାପରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ନା ନା ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ମୁଁ କିଛି ଲୁଚେଇବିନି। ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ତୋ ସହ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତଥାପି ଲୁଚେଇବିନି, ସବୁ ସତ କଥା କହିବି। ତାପରେ ତାପରେ ତରୁଣ ବାବୁ କ'ଣ ତୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି? କାହିଁକି ରାଜି ହେବେନି? ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ରାଜି ହେବେନି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ମତେ ଦେହର ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେହର ସାଥୀ ନ କଲେ ବି କାଲି ସକାଳେ ତୁ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ବୋଝ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଆରେ କଳଙ୍କର ନାଗର ଶୁଭିଯିବ ମହଲ ସାରା। ତାପରେ ହଁ ଜାଣିଛି, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ରାତି କଟେଇକି ଆସିବା ପରେ ମୋ ନିଜ ବାପା ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ତ ନିହାତି ପର। ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦକୁ ସାହାରା କରି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦେବି। ପାରିବିନି। ଶେଷରେ ମିଛଟା ବି ସତ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାପରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଘରେ ଭାବିଛୁ? ହଁ ଜାଣିଛି, ପରିଣାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ। ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଘଟିବ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେଦିନ ରାତି ପରି ଅନେକ ରାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କିଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ? ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଖାଲି ପଢି ବୁଝି ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ତ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ଆପଣ ଯାହା କେବଳ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆଇନକୁ ହାତରେ ଧରି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହନ୍ତି। ଏକଥା ମୋ ମନ ମୋ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଏ ଲଲିପ, ତୋର ସେ ଦରଦୀ ହୃଦୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହେଇ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ରଖିନଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି? ତୋ ମନ ଇଲାକାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଲଲିପ, କହ ତୋ ମନ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ? ଖାଲି ଦେବି ନୁହେଁ, ମନ ଦେଇଛି, ଭଲ ବି ପାଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲଲିପପ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତା ଦେହଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବନି ଥାନା ବାବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘୃଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେମିତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ଯୋଉ ଶାନ୍ତି
ତତେ ଅଶାନ୍ତି କରି ତୋ ଆଗରେ ମତେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ସଜେଇ ଦେବ। ରାକ୍ଷସ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିଟା ପବିତ୍ର ରହିବ, ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାତି କଟେଇଥିଲେ। ମତେ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା। ଆଶା କରିଥିଲି, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା ଆସୁଛି ମୋ ମନ ଉପରେ। ଲଲିପ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ ଯେ ଅବଶୋଷଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତ ଚରିତକୁ ଅପହରଣ କରିପାରିବିନି। ନିଜ କାମନା ବାସନାକୁ ଉତ୍ତତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୋ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଫୁଲଟିକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ। ସତରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ ମୋ କଥା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବେ? କହ, ତୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, କହ ମତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଇନକୁ ହାତରେ ଧରି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅସତ ଉପରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ନ କରି ଜଣେ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଜକୁ ଆପଣ ପରିଚିତ କରିପାରିବେ। ପାରିବି, ତୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ହେଲେ ହେଲେ ଏ ଲଲିପ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଉପକାର କରିପାରିବୁ? କଣ? କୋଉ କଥା? ମୋପା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଯୌତୁକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ନାଁକୁ ଗୋପନ ରଖି ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ତୁ ଯୌତୁକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ କରିବୁ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ, ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଚାଲ। ଆରେ ଆରେ, ଏମିତି କେମିତି ହବ ଯେ? ସାରା ରାତି ଏଠି ରହିବାର କଥା ଦେଇ ଅଧରାତିରେ ଚାଲି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତା ମୁଁ ପୁଣି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି? ତମେ ନା, ଆଗ ରାତି ଭଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାତିକୁ ମୋ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି କରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଲଲିପ, କିନ୍ତୁ ତା ଲଲିପ ଛଡ଼ା ଅଧରାତିରେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ବାଟରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ ହବନି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ ହବ ଏ କଥା କଣ ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବି? ହେଲେ ଏ ଲଲିପ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତୁ ରଖିପାରିବୁ? ଇଚ୍ଛା? କଣ କି ଇଚ୍ଛା? ଆରେ ଥରୁଟିଏ ହଉ ପାଇଁ ମୋ ଲଲିପପକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଲଲିପପ, କହ, ତୁ ମୋ ଶେଷ କଥା ରକ୍ଷା କରିବୁ କି ନାହିଁ? ଏ ଲଲିପପ, କହ, ମୋ କଥା ରଖିବୁ କି ନାହିଁ? ଏ ଲଲିପପ, କହ, ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁ? ଆରେ ତୁ ପରେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ମୋ ଶେଷ କଥା ରକ୍ଷା କରିବୁ। କହ ଲଲିପପ, ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବୁ କି ନାହିଁ? କହ ଲଲିପପ, କହ ଲଲିପପ। ବାନ୍ଧି ପକେ।
ଆଉ ତ ଫଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ଇଏ ତ ହଉଛି ଅମାନୁଷିକତା। ଆଉ କଣ ତ ପୋଲିସ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଇ ଆମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ବାପା କାହିଁକି ତା ସାଥିରେ ଏତେ କଥା ହଉଛ? ନା କଥା ବନ୍ଦ ଏଣିକି କାମ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ମଣିଷମାନେ ଜମା ବି ବଞ୍ଚନ୍ତିନି। ହେଲେ ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ମଣିଷ ବୁଣିଆ ଭୁଲି ଯାଇ ମତେ ମାରି ଦଉଛ କାହିଁକି? ତମର ଅଧର୍ମ ହବ, ପାପ ହବ। ଛାଡ଼ କହୁଛି। ହଉ ପଛ ମୋର ପାପ କି ଅଧର୍ମ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ବାପା କାହିଁକି ଡରି କରୁଛ? ନାଚିଷ୍ଟା ମାରୁନ। ରୁହ 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 ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ କି ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା! ଆପଣ ମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଜଣେ ଜଣେ ପଶୁ ଜାନୁଆର। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ମଣିଷ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ପଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଯୋ କଥା କଣ କି? କଥା ହଉଛି ବର୍ବରତା, ଅମାନୁଷିକତାର। ଆରେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାପ ତା ଝିଅର ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆପଣ ତା ଝିଅକୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ? ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅସତ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣି ତା ଯୌତୁକ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନି, ତା ବୋଲି ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବେ? କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ଚାହେଁ ନା ତା ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଉ। ହଁ ଆମେ ତ କହିଲୁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଗଲାନି କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯଦି ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ମଣିଷ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣମାନେ କଣ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ? ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ନାଇଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ଭାଗ୍ୟର। ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ତମେ ତମ ସଂସାର ସୁଖକୁ ମାଗି ବସ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତମଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବି କାହିଁକି? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ଚିହ୍ନା ଜଣା ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ପାଖେ ଋଣୀ ହେବି କାହିଁକି? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଯେତେ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଧାର ଦେଇନି, ତମେ ଋଣୀ ହବ କାହିଁକି? ଧରି ନିଅ, ଏ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦାନ ଆକାରରେ ଦଉଛି। ହେଲେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ଦାନ ଆକାରରେ ଦଉଛ କାହିଁକି? ସବୁ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ନଥାଏ ଭଉଣୀ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ମତେ କେହି ଜଣେ ଦାନ ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ରହି ଲାଭ କଣ? ପରମ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ତମେ ନିଅ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତମେ ତମ ସଂସାର ସୁଖକୁ ମାଗି ବସ, ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି। ନାଇଁ ଭଉଣୀ ନାଇଁ, ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ହଁ, ତମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ନିଅ, ତମେ ସେଟା ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ଆଉ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ତମ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ତମକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ବସୁଛି। ତମେ ବାହାର ଲୋକ, କଣ ପାଇଁ ଆସି ଆମ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁଛ? ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ପୁରାଇନି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। କୋଉ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ତମେ ଆମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିସାରିଛି। ନାଇଁ ଭଉଣୀ ନାଇଁ, ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି। ଯୋଉ ଆଶା ଟିକେ ରଖି ମୁଁ ଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ଆଶାଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଛି। ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ତମେ ଯଦି ଏ ଟଙ୍କାଟା ଗ୍ରହଣ କର ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି। ନିଅ, ଏଇ ଟଙ୍କା ନିଅ। କି ବକିଟା କିରେ, ଇରା ସିଏ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ତୁ ନେଇ ଆସି ଆମକୁ ଦେଇଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଭାବୁଛୁ କଣ? ନିଅ, ଆରେ ଚାହିଁଛ କଣ? ଧର। ଦରିଦ୍ର ବାପାର ଝିଅ, ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହି ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳି ଆସିଥିଲା ମୋ ଛୋଟ ପିଲାବେଳ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘରଟା ଠିକ ହେଇଗଲା, ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଜମା ବି ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଚରଣ ସତ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲି। ବାପା ଆସି ମୋତେ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ମା ରେ,
ये तो हूँ समाज विधि। तोर शशुर अच्छा बापा बदल रे बापा पाई आउ ज्वाई तो होचंती डॉक्टर रोगी मानक पई नर रूप रे नारायण से नारायण को संतुष्ट कले तो भाग्य बदली आउ बो मते कहिला तोर सासु नहीं सेति पई तू मार अनुभव निश्चय करी जदि भगवान चाहती गोटाए वर्ष पर तू माई तो मोर अनुभव को तू केबे भी यदि मु पाइली कौन मिलिला मते खाली मिलिला मु होची ए घर लक्ष टका मो आशा स्वप्न सब भांगी चुरमार हेले आज मते मिली लक्षे टका लक्षे टका दे मु किनिबी मो स्त्री पड़िया साजिबी घर कूल बंधु बापा बापा ये टंका नहीं तमे मते बहुर स्वीकृति दियो आउ तुमको बा कौन कह तमे तो होच मो पति परमेश्वर को निंदा कले पाप हम धर्म हम लक्षे टका पाई तमें जदि तुम करुणार मते मुक्ति कर हे भगवान वो तुमको हाथ जोड़ तब गोड़ तड़े सब समस्या समाधान हो गला परे मन भितर पुणी आपण किंतु सृष्टि करूछथि काहे ए देखंतु आपण को पत्नी जागो बेदी ऊपर साखी रखी आपण विवाह करथिले ए देखंतु संसार सुख टीका को पाइबा पई से केमिति ए घर चटाणर तळे पड़ी रही छथि एते सब परे भी बस आउ किछि कहबा दरकार नाही मु मो कर्म पाई भीषण लज्जा अनुभव करुची मु जानी पारुनी केईटा टंका पाई केमिति आ काहे कि मनीष रु अमनीष होई बोधे आत्मीयतार स्वाद के मु भल भाव अनुभव करि पारि नथि हेले आउ नुह आज ठारू खाली मु स्वामी हेबिनी मु मो स्वामी कर्तव्य मध्य करिबी मु मो स्त्री एकरु जेतिकी लुह झरेछि ता ठारो अधिक खुशी ता अंटीर अजाड़ी देवी कुसुम पारुछ जदि मते क्षमा करिदेव क्षमा मोरी पाई अंधर माँ मत एमती अंध कर फल मनुष्य पड़िया को भूली जाइली कथा दौची लो माँ मु बची जाए ते केबे भी बापर अभाव अनुभव करने को देविनी पारिबु तो मते क्षमा कर दे नहीं बाबा नहीं एते शीघ्र सब समस्या समाधान हो जाओ बोली मु केबे आशा करि नथि आ एमिति गोटे मिलनर दृश्य को आखिरे देखे आखिरे लुह आसी गला परे भी मुझे बहुत खुश है सुनो तो
ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିନି। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଟିକେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ମିଛ କଥା ଟିକେ କହିଦେଲି। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ହେ ଭଉଣୀ, କିଏ ତମେ ଦେବି? ଏଇ କ୍ଷଣ କରି ଆସି ତମେ ମୋ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କଲ। ତମକୁ ଯେ କେମିତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ଦେବି କାହିଁକି ହେବି? ମୁଁ ତ ତମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ହେଲେ ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣି ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଥରେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବାର ବାଟ କରିବେ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ମୁଁ ଜମା ଆଶା କରିବିନି। ମାରେ ତମେ ନ ଆସିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବୁ? ମଉସା, ସୁନ୍ଦର କଥା ରୂପରେ ନଥାଏ, ଥାଏ ମନରେ, ହୃଦୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ନିର୍ମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ହେଲେ ତମେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ, ତମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନ ଜାଣେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି? ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ? କି ପରିଚୟ ତମକୁ ଦେବି? ସାମାଜିକ ଅଭିଧାନରେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ହରି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ପୁଣି କି ପରିଚୟ ଦେବି? ହଁ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ଥିଲି ରାଜକୁମାର, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ସଜେଇ ଦେଲା ଭିକାରୁଣୀ। ତାମାନେ ତମେ? ଆରେ ନା ନା, ଏବେ ମୁଁ ବେସାରା ନୁହେଁ। ଏ ରାଜକୁମାର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲଟିଏ ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜକୁମାରକୁ ପାଖରେ ପାଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ତାର ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହବ କି ନା। ହେଲେ ଭଉଣୀ, କିଏ ସେ ରାଜକୁମାରୀ? ସେ କଥା ଜାଣି ତମର କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ତମ ସାନ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଲଲିପପ। ଏମିତି ବନ୍ଧନ ଦେଲା ବାନ୍ଧି ସ୍ନେହ ସରାଗ ଭରି ଉଜୁଳା ଧରକୁ ସଜେଇଲା ସୁନା ସରାଗ ପରି। ଏମିତି ବନ୍ଧନ ଦେଲା ବାନ୍ଧି ସ୍ନେହ ସରାଗ ଭରି ଉଜୁଳା ଧରକୁ ସଜେଇଲା ସୁନା ସରାଗ ପରି। କାହାର ଜୀବନ ସୁଖରେ ସଜେଇ ମରଣ ସାଥିରେ କରୁଛି ଲଢ଼େଇ। ମଝି ନଈରେ ଭାସୁଛି ଡଙ୍ଗା, କୂଳ ଖୋଜୁଛି ନାଉରୀ। ସେ ରୂପରାଇ ଝର ରାଜକୁମାରୀ, ସେ ରୂପରାଇ ଝର ରାଜକୁମାରୀ, ସେ ରୂପରାଇ ଝର ରାଜକୁମାରୀ। हाँ देख बंधु, अरे सेमिति किसी परिस्थिति उपज नाला जो आनंदी ए घर छाड़ी चलीगला बोली आप कहते। शुण बंधु, आनंदी हूँ मो सबकि, तार गोटे भी अनुपस्थिति मुझे आदौ सह्य करें। आपड़ ताक जमी भी खोजी आनी दिंतु बंधु, ता ना मुझे सत सत पागल हो। शुण बंधु, आपड़ ताक जमी खोजी आनी दिंतु, मुझे पाखे सारा जीवन ऋणी हो रही। हाँ रोची, पुणी घंटाए पर आपको फोन करी। अरे का सहित कथा होतलु? थाना बाबू सहित। पुलिस ताकू कोन एते शीघ्र खोजी पाइबो? काहे पाइबोनी? अरे केमिति पाइबो? से सिना हजी आइतले, कुआडे लुच्ची पळेइतले, बाहरे बुलुथले, पुलिस ताकू खोजिबा को सुविधा होंता। से तो कोडी जाई की आत्मगोपन करिछि, पुलिस ताकू एते शीघ्र पाइबो कोटु? सेइति तो मु मो निजक निजे प्रश्न करि चलिछि। निज इच्छा रे कोन पई आनंदी ए घर से चली गला? एठी तार असुविधा कोन हैला? असुविधाटा तार नुहे रे, आउ वर्तमान असुविधाटा हमर होई जाई। गोटे अजणा अशुणा जात्री गोत्र नथिबा झियो को आम घरे आश्रय देई
ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ କୋଉଠି ଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ହୁଏତ ତାର କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାଡ? ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଘରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ନାହିଁ? ଏମିତିକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିବା £1,00,000 ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ତାର ଏସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରେ ତାର କ'ଣ ଏମିତି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଭାବି ନେବାକୁ ହବ? ଗୋଟେ ପାଗଳିକି ଆମ ଘରେ ଆସିଥିଲା ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ନିଜର କରିଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ତା ନହେଲେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ତା କଥା ଭାବି ଭାବି ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ମୁଁ କାହିଁକି ପାଗଳ ହେଇଛି ବାପା? ମୋର ଗୋଟିଏ ରାତିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଟରେ ଘାଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମରିଛେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବି? ଶୁଣ, ସେଇଠି ଠିଆ ହବ। କେତେ କଥା ପଚାରିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ଧୁଆ ଦେଇକି ଆସେ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଚଳିବନି? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାହିଁକି? ଡ୍ୟାଡ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରା? କୁହ, କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ରାତି ଅଧରେ ତମେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ? ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇନି, ମୁଁ ତ ଫେରି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ୟା ବୋଲି କାହାକୁ କିଛି ନ ଛଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର ଚାଲି ଚାଲିଯିବୁ। କାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଆନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ? ଆରେ ବାବା ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତମେ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲ। ଓ ଆପଣମାନେ କେବେ କ'ଣ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ପଦାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି? ସିଏ ଯିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ଏଇ ଘରର ଲୋକ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଘର ପାଇଁ ବାହାର ଲୋକ? ଓ ଆନନ୍ଦୀ, ଏତେ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ କହିଲ? ଯୁକ୍ତି ହବ, ଯୁକ୍ତି କରିବି ମୁଁ। ହଁ, ଯଦି ଏ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ନିଜର ପତ୍ନୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି? ହଁ ସିଏ କରିଥିଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ତା ପତ୍ନୀ ହେଇଗଲୁ ଏ ଘରେ ବୋହୁର ଅଧିକାର ଦାବି କରିବ। ଯଦି ଏ ଘରେ ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହିଁଥିଲେ? ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ? ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ୱିଲ୍? ହେଲେ ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କଥା ମୋତେ ନ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କ ବାପାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ ବାଦ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କରି ସିଧା ସିଧା କୁହ, କାଲି ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରେ ବାବା ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ସିଏ କେହି ବି ହେଇପାରେ। ଓହୋ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଧା ସିଧା ଦିଅ। ହଁ, ସିଧା ସିଧା କହୁଛି, ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପୁରୁଷ। ସେ କ'ଣ କରେ? କହିପାରିବେନି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ଠିକଣା କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛ। ହଁ, ହେଇଥାଇପାରେ। ହେଇପାରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତମର ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛ। ବାଃ, କି ଚମତ୍କାର ଭାବନା। ତାପରେ ଛି ଛି ଛି, ଏତେ କୁଶ୍ଚିତ ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆରେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ତମ ଅଭିଳାଷ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକାର ଦେଇଥିଲି କେଜାଣି। ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ରାତିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମହମହ ହେଇ ବାସୁଥିବା ମନ ଓ ହୃଦୟର ମାନସୀଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ତୁ ମହମହ ବାସୁନଥିଲୁ, ବରଂ ଆମର ବାସ୍ନା ବାରିବାର ଅନୁଭୂତିଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଖରାପ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କାଉକୁ କୋଇଲି ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲୁ। କାଇଁ ମୁଁ ତ କେବେ ଆମ୍ବ କି କୋଇଲି ବୋଲି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିନି। ମୁଁ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇନି। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ରାତି କାଟିବ? ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ତ ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ରାତି ବାହାରେ କଟେଇ ଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ହେଇପାରିବିନି? ନନେ ବଲ, ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି।
এইଥିପାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲି ତୁ ହେଇଯିବୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କୋଉ ଚରିତ୍ରବାନ କି? ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ରାତି ରାତି କଟେଇ ଆସି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ନ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ବାହାରେ କଟେଇ ଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନା ହେଇଯିବି କେମିତି? ମଉସା ତମର ନାଇଁ, ତମେ ମୋ ସହିତ ତମକୁ ତୁଳନା କରିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଶ୍ୟା ସତ ସେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଦେହ ବେପାର କରେ, ହେଲେ ତମେ ଛି ଛି ଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆସି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଏଇଥର ପାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ମାଗିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିବା ଭୁଲର ମୁଁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ମାନେ ଶୁଣ, ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଲ ପାଇ ତତେ ନିଜର କରିବା ମୋର ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ଆଉ ମୋର ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଲା ତତେ ଏ ଘରେ ବୋହୂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନାକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ସେ ଆଶା କରି ଏ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲି, ପରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏମିତି କୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଝିଅଟା ଯେ ମୋର କୋଉ ବେଶୀ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଏ ଘରେ। ବରଂ ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରେଇ ନେଲେ। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ମୋ ଦିନ କାଟି ନେବି। ତତେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଘରେ ମୋର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ହବ? ଭୂମିକାଟା ହବ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଝିଅ, ଏ ଘରେ ତୋର ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୋ ବାଟରେ ତୋ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯା। ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଏ ଘର ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଅଳି କରିବିନି କି ଅନୁରୋଧ ବି କରିବିନି। ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କବର ଦେଇ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଦର କରାଯାଏ, ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ଘୃଣାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ସେଠି ଅଳି କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ମନ, ସେଥିରେ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଗିଦାର କରିବି? ବରଂ ଆପଣ କଥା ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ହେଲେ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ମତାମତଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ରଖନି, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆରେ ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପାଥେୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନଟା କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ତାପରେ ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ? ହଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଖାଲି ଚାହେଁନି ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ଚାଲି ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯିବି, ଚାଲିଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା, ଏ ପାଦ ଉଠେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଝିଅର ମନ ହୃଦୟକୁ କେତେ ଦୂର ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଝିଅର ଚରିତ୍ରକୁ କେତେ ଦୂର କଳୁଷିତ କରିଦେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। କ'ଣ କଲେ? ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ମୋତେ ତୁଳନା କରିଦେଲେ। ଯଦି ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଶ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର ତ ସେ ପାଇପାରିବ।
मोरे कलंकित जीवन नहीं मु तो जोठी हेले मो पई शंका सिंदूर जोगाड़ करि पारे ओ तमे कौन करिवो न करिवो से कथा हमकु जणेवा किछि आवश्यक नाही। आज मो कथाटा आपन को विरक्त लागुछि ना किंतु दिन थिला मो सत्ता सुनिबा पई आपण मो पाखो छाडू नथिले किंतु परिस्थिति बदली सारिछि हेले मन हृदय बदलिबा पई किछि समय लागिबो ना नाही। जाति गोत्र नथिबा गोटे चरित्र शून्य मनुष्यर मन हृदय बोली किछि न थाए थाए खाली छलना प्रतारणा स्वार्थ हासिल करिवार अभिलाषा। काहे के बिना में करे वज्रबद्ध करू छथि बाबू निज आखिरे न देखे प्रमाण न पाए मते कलंकिनी आख्या देथिले पुणी कोन कहते मो स्वार्थ हासिल करेछे कि स्वार्थ हासिल करेछे मो बेसारा समय रे आपण मते सहारा दे मो पाई महान हे जाइथिले ए घरे काम करूथिले पेट को मुठे खाउथिले आउ मते कोन दे देई छथि कोन नै जाई जे मैं करू ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ କିଛି ଦେବି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା हेले एते गुडे टका आपण मते काहे के दउछथि ଧରିଲେ ଏଇଟା ତୋର ପାରିଶ୍ରମିକ हेले मते करे ଚାକରଣୀ କି କାମ ବୋଲି ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇ ନଥିଲେ आउ कोन महारानी रो उपाधि पाई आसीथिल ନାଇଁ बारो बुले मन करे से सौभाग्य आसेबो कोन ओ एते जुक्ति कोन पाई करछो कहिलो अरे तुमको कुआ गला तुम सीधा चली जीवो हां चले छिबेबो किंतु मु चले गला परे कंगा पाड़ी पके घरटा को टिके पवित्र करे देले अळप दिनर गळप भाबी मो उपस्थितटा को आपण मानले भूली छबे हेले बाबू बाहागर आपण गोटे कथा मने पकई दौचे जदि मोर टंका धन संपत्ति रे लोभ था सेदिन आपण मोनर जो उइलटा को करि देथिले मु केबे आपण को नष्ट करबा पई कहि थांते कहतो आपण तो मो बापा बयसर मु तो केबे ठरु आपण को मो बापा को आसन रे बसई देइचे आपण को अभिज्ञता बेबेसे मु चली गला परे केबे गोटे निरला रे बसिबे भाबे आपण मते जो चरित्रहीना कहिचंते मते कलंकित करि देइचंते बदनामर सर्टिफिकेट देइचंते एटा ठीक करिचंते ना भूल करिचंते ए उमाकांत छोटा है अतीत को नहीं केबे भी अनुताप करे ना ताले मु कहबे आपण मनुष्य जने हृदय सुना मनुष्य जे केवल अर्थ को जानते हां मु कहबे आपण जने स्वार्थपर भीषण भाବରେ स्वार्थ बहु स्वार्थर नहीं आमे सब स्वार्थपर हेले तमे तुमको कुआ गला सीधा सीधा तुम चली जाओ एके एमिति गप सुन तो कमे चली जाओ अरे चली जाओ ए मोर चढ़ी उड़ुथिला डेना तो छिड़ी गला मोर नीर से गढ़ी झड़ तो भांगी गला मोर चढ़ी उड़ुथिला डेना तो छिड़ी गला मोर नीर से गढ़ी थिला झड़ तो भांगी देला भरोसा टूटिला संपर्क हजिला आखिर लुहरे सपन भासिला दुख देला जीवन साथी भाग्य साथीरा भगारी से रूपराई जरा राजकुमारी से रूपराई जरा राजकुमारी से रूपराई जरा राजकुमारी
ପ୍ରେମର ଚଢ଼ି ଉଡ଼ୁଥିଲା ଟେଣା ତ ଛିଡ଼ିଗଲା ପ୍ରେମର ନୀଳ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଝଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପ୍ରେମର ଚଢ଼ି ଉଡ଼ୁଥିଲା ଟେଣା ତ ଛିଡ଼ିଗଲା ପ୍ରେମର ନୀଳ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଝଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭରସା ଟୁଟିଲା ସପନ ହଜିଲା ଆଖିର ଲୁହରେ ସପନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୁଃଖ ତ ଦେଲା ଜୀବନ ସାଜି ଭାଗ୍ୟ ସାଜିଲା ଭାଗରି ସେଇ ରୂପରାଇ ଜରା ରାଜକୁମାରୀ ସେଇ ରୂପରାଇ ଜରା ରାଜକୁମାରୀ ସେଇ ରୂପରାଇ ଜରା ରାଜକୁମାରୀ हेलो हाँ बंधु ହଁ आनंदी किसी खबर मिलला नहीं शुण एपर्यंत मत आनंदी मिलनी मत आनंदी मिल मात्रे मु तुमको खबर देवी है ନାଇଁ ଆନନ୍ଦୀକୁ ଖୋଜିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦୀ ମିଳି ସାରିଛି अच्छा अरे जाहू मोर गोटे टेंशन ओवर हो गला अच्छा आनंदी कोठी थिला किछि कहूतिला कि ନା ନା ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା अरे ठीक अच्छे तमें व्यस्त हुअनी मु जाई सेठी पहुंचुची और पुलिस को से सबू सत कथा कहीदेव ହଁ ତମେ ଆସିପାର କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦୀ ସହିତ ତମର ଦେଖା ହେଇପାରିବନି कही पारिबनी मने କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି किंतु काहे की ଆଉ କ'ଣ ସେ ବାହାରେ ରାତି କାଟି ଆସିବ ନିଜକୁ ଚରିତ୍ରବାନ ବୋଲି କହିବ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି अरे काहे की विश्वास कलनी हुए तो ता कथा सत ही था पारे ଦେଖ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ନୁହଁ ଯେ ତାର ସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେବି ରହୁଛି ଓକେ हेलो बंधु मो कथा तो सुनो हेलो बंधु ओ माय गॉड पुणी गोटे भूल बुझाबणा हो गला ए झीटा कौ भाई उपादान तैयारी मु किसी बुझी पारुनी राण नियम पकई मो पाद को छंदी देला और ये कथाटा को गोपन रखियो बोली मते मते से राण दे मना करदेला हेले एने जे मु ए समाज रे आनंद को केमिति पवित्रतार प्रमाण देवी से कथा मु भाबुची नहीं 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 पथे मते आनंदी को खोजी बाहर करने को पड़ो मो लॉलीपॉप कुआड़े गला बाट बणाई बदली जाए बाट हसर ठिकाना खोजू खोजू लुह तो हुए भेट बाट बणाई जीवनर बदली जाए बाट हसर ठिकाना खोजू खोजू लुह तो हुए भेट वंचित हुए ना मरी भी हुए ना आहत मनर भाषा के बुझे ना निज भाषा को निंदुची बसी दैव कला बैरी से रूपराई जरा राजकुमारी से रूपराई जरा राजकुमारी से रूपराई जरा राजकुमारी
ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଗଲ ଶୀଘ୍ର ଆସବ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ କଥା କଣ କି ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ନଟି ଟିକେଟ କିଣିଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଫିଟିବ ବୋଲି କାଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଭାବେ ବି କିଣି ଦେଇଥିଲି ସତକୁ ସତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଇଛି ବାପା ଆଜିଠୁ ଆମର କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିବନି ମତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଆରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ସଞ୍ଜୁ ଆରେ ତତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ହଁ ବାପା ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ରାଜକୁମାରୀର ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କରିବି ଆଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ତ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବା ପାଇନେ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇବାନି ଥାନା ବାବୁ ପରେ ତାକୁ ନିଜେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ସିନା ଆମ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରିଛି ଥାନା ବାବୁ ପରେ ତା ଅତି ନିଜର ଲୋକ ଏଇ ତ ଥାନା ବାବୁ ଆସିଲେଣି ମୋ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଥିବେ ସେ ଆନନ୍ଦୀ ବାହାରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଥାନା ଥାନା ବାବୁ ଥାନା ବାବୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦୀ ଖୋଜି ପାଇଗଲେ ନା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ନା ତମନେ ଆନନ୍ଦୀ କ'ଣ ସତରେ ଏଠି ନାହିଁ ନାଇଁ ଥାନା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତ ହଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଲେନି କାହିଁକି କେମିତି ଆଣିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଲା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସି ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ନାହିଁ ତାମାନେ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଯେ କୋଉଠି ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ବାବୁ ଆରେ ଶୁଣ ସେ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ କହିବି ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆନନ୍ଦୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆଉ ତା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ସେ ତା ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ ବାବୁ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବା ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ତମେ ଏଠାକୁ କାହିଁ ଆସିଛ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର ବାବୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ବାବା ଯାହାର କଥା ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସୁନ୍ଦର ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ କେବେ କୋଉଠି ରହିପାରିବ ଶୁଣ ମୋ ମୁଡ୍ ଏବେ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଓହୋ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କରନି କ'ଣ କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଥାନା ବାବୁ ଆମ ଆନନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ ସେତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦୀଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଁ ମୁଁ ତା ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ତାମାନେ ଆନନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଜାଣିଛି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆରେ ବାବା ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେଭଳି ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବିନି ଜାଣିବିନି କେମିତି ଆରେ ମୁଁ ସିନା ରୂପକୁମାରୀ ହେଲେ ସେ ରୂପରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଡେରିରେ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କେମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ହୀରା ପରି ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତକୁ କେମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ କଳଙ୍କର ଅପବାଦ ଆରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଯିଏକି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାର ଉପଦେଶ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମନ ଭାବିବେ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲୁଣୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତମେ ସବୁ କ'ଣ କହି ଚାଲିଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଆନନ୍ଦୀର ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲଲିପପ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତାମାନେ ଆନନ୍ଦୀ କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ ଜାଣିନଥିଲେ ଏତେ କଥା କହିଥାନ୍ତି କେମିତି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଏଠି କହିବିନି ସେ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯିବିନି ଆମେ ଯିବୁ ତମ ମହଲକୁ ଆମ ଆନନ୍ଦୀକି ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ ଚାଲ ନା ସେଠିକି କାହାରି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ
କଥା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ? ଜୁଲମ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ମୋ ଭଳି ବେଶ୍ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସିନା ମୋ ମହଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମନା କରି ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆନନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦେବି ଯେ ଯୋଉଟାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହେଇଯିବେ। ମୋ କି ସମ୍ବାଦ? ଏଠି ମୁଁ କହିବି। କୁହ ଚାନ୍ଦିନୀ, କି କ୍ଷମା ସମ୍ବାଦ? କରିବେ, ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ଚାନ୍ଦିନୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ, জীবন এমিতি মরু বলে সুখিলা কিয়ে বাকুড়াকু যায় ছুঁই কিয়ে পারুনি ছুঁই জীবন এমিতি মরু বলে সুখিলা সানই কিয়ে বাকুড়াকু যায় ছুঁই কিয়ে পারুনি ছুঁই তাপাই জীবন মুঠায়ে যাহারা তাপাই সপন উয়াসি অন্ধারা কান্দিলে নিয়ে লুহ বদলে ঝরে রক্তর লহরি সে রূপরাই জর রাজকুমারী সে রূপরাই জর রাজকুমারী সে রূপরাই জর রাজকুমারী ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁନ କାଇଁ? କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ମତେ ପଛକୁ ଡାକୁଛ? ପଛକୁ ଡାକିବିନି ଟି? ହଉ ନସିଲେ ନାଇଁ ମୋ କଥା ଜାଣି। ଆରେ ବାବା କଣ କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା, କହୁନ କୁହ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କହିଲେଣି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବି ବୋଲି। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ହେଲେ ମୋର ଯେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଜୋରେ ମନେ ପଡୁଛି। ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ଭାରି ଟେନସନରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ରୋଗୀକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିବ। ଓ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯାଇ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ହେଲେ ତମେ କୁହ, ଆଜି ଯଦି ରୋଗୀର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ କର୍ମକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି? ହେଲେ ସେ ରୋଗୀ ଜଣେ କ'ଣ ତମର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ? ରୋଗୀ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟର କିଛି ଫରକ ନଥାଏ। ଖାଲି ଧରିନିଅ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ। ହେଇ ତ ମୋ ବାବା ବୋଉ ଆସିଲେଣି। ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲାଣି କୁସୁମ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଏ କୁସୁମ, ତମେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ସେ ଆଜି ରହି କାଲିକି ଯିବେ। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆଜି ରହିବେ। ଆସୁଛି। ହଁ କୁହ। শোভা, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମେ ଠିକ ସେୟା ଦେଖିଲ ନା? ଏଇ ମୁଁ ତମ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଶୋଭା, ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲ ନା? ମତେ ଯେମିତି ସବୁ ସପନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ରେ ବୋଉ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ହଉଛି ବାସ୍ତବ। ହେମା, ହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଲୋ ମା? ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବାପା। ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ମତେ ବୋହୁରାଣୀରୁ ଚାକରାଣୀ ବନେଇଥିଲା, ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଚାକରାଣୀରୁ ବୋହୁରାଣୀ ସଜେଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଲୋ ବୋଉ, ଯୋଉ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ି ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ମୋ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିବା ଖାଇବାକୁ ଯାହାକୁ ଅସନା ଲାଗୁଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରନା ସେଇଟା କରନା, ଯାଇ ଆରାମ କର। ଠାକୁର ବଡ଼ ଦୟାବାନ ମା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି
ତାଙ୍କ ବିଚାର କେବେ ବି ଭୁଲ ହବନି। ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ଆଜି ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ବାପା, ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ହଉ ଡାକେ। ବାପା, ବାପା, ଯାଉଛି ମା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ନାଇଁ ସମୁଦି, ଲାଜ କାହିଁକି? ମୋ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସମୁଦି, ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନି। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ, ମୁଁ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅ ସମୁଦି, ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ସମୁଦି, ରଖ ସମୁଦି। ଏସବୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସମୁଦି। ମନା କରୁନି ସମୁଦି। ସମୁଦି, ଏ ନିଅନ୍ତୁ। ସମୁଦି, ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରିଲୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ରାଗ ଅଭିମାନ କରିବେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗିବ? ହଁ ସମୁଦି, ନିଅନ୍ତୁ। এই ଟଙ୍କା ରଖି ମୋତେ ଋଣ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସମୁଦି, କାହିଁକି ଆଉ ମରିଗଲେ ସପକୁ ବାଡ଼ି ଉଠେଇ ସରୁଛି ସମୁଦି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସରୁ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇସାରିଛି, ଏତେ ଆଉ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁନି। ପାରିବ ତ ମୋତେ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସମୁଦି, କ୍ଷମା କାହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି? এই ଟଙ୍କା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ନାଇଁ ସମୁଦି, ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ସମୁଦି। ହେଲେ ସମୁଦି, ମୁଁ ତ ଦେଇନି, ଆପଣ ପାଇଲେ କେମିତି? ଏ ମା, ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ତ ସବୁ କଥା ଟିକେ ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମା, ବୁଝେଇ ଦିଅ। କୁସୁମ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସମୁଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଏଇଭଳି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା? ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କି ଘଟଣା? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ବି ଶରଣାପନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଉପରେ ବି ବିପଦ ମାଣି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଭଗବାନ ମୋ ଦୁଃଖ ଜମା ବି ଶୁଣିଲେନି। ଜଣେ ଦେବୀକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ପଠେଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଜୀବଦାନ ପାଇଗଲି। ଆଉ ସେଇ ଦେବୀ ମୋ ସଂସାରର ସୁଖର ବାଟ ବି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସେ କ'ଣ ମୁଁ ଋଣ କରିଥିବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଦେଲେ? ହଁ ବାପା, ତ ସେମିତି କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସାହା ହେବା ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ତୋର ଚିହ୍ନା ଜଣା? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ହେଲେ ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ କହିଲୁ? ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସମୁଦି, ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସମୁଦି, ଆମେ ତାକୁ କେହି ଜାଣିନୁ କି ଚିହ୍ନିନୁ। ସିଏ ଯେମିତି ଝଡ଼ ଭଳି ଆସି ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ କରି ପୁଣି ସେ ଝଡ଼ି ଭଳି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଆମେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଇବୁ କୋଉଠୁ? ବାପା, ସୁନ୍ଦରକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେବଳ ଖାଲି ଆଭାସ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ପାଖକୁ ଯାଇନି କି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ମାଗିନି। ଓ ବୁଝିଲି, ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ସେ ଝିଅ ହାତରେ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ବୋଉ, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସିଏ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦାନରେ ଦେଇଛି? ମା, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଇ ବାଡ଼ାଇ ରକ୍ତ ଝରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ତା ସମ୍ଭାବନାଟା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତମେ କିଏ? ମୁଁ କୌଣସି ଦେବୀ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଧରିନିଅ ଯୋଉ ଦେବୀକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ପତ୍ର ବାହକ। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଖବର କିଛି ପଠେଇଛନ୍ତି ନା? ନା, ସିଏ କିଛି ଖବର ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖବର ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଦେବୀ ତମ ଭାଇ ସୁନ୍ଦରକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲେ, ତମ ସଂସାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ବି ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ତାହେଲେ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି? ଆରେ ମିଛ କାହିଁକି କହିବି? ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିଛି
ଖରାପ ମଣିଷ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପୁରା ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଖାଲି ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଜୁଲମ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ମା ଆମ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକଣା ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ ଠିକଣା ପାଇଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି ହେଲେ ସେଉ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ସଂସାରଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରି ନେଇପାରିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମଣିଷ ମାନେ କରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୂଳ ସହିତ କିଛି ସୁଧ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେତେଟା ସୁଧ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦେଇପାରିବେ ଦେଖ ଝିଅ ସହଜ ତ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖରାପ ହବ ପୁଣି ତମେ ଆସି ଏମିତି କଥା କହୁଛ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବର କଥା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଅମିୟଙ୍କ ବାପା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିପାରୁନି ହେଲେ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ତମେ ଆମକୁ କେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣି ଛାଲ ଭଳିଆ ଜନ୍ତି ଦଉଛ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କହୁନ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସିନା ରୂପକୁମାରୀ ହେଲେ ସେ ରୂପରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ହେଲେ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ କାହିଁକି ତମ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତମ ଦେବୀ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ରୂପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଶୁଖି ଶୁଖି କଳାକାଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଣିକି ଆମ ରୂପ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆମକୁ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ତମ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ବାଟି ବାଟି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟିଟା ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତମ ପାଖେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରାଉଛି ତମେ କଣ କହୁଛ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରି କୁହ ଆମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମହଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଛାଡ଼ ଏଇନା ତମ ଉପରେ ଖାଲି ହବ ରଡ କାଲା ପୁତ କାଲା ଦେଖିଲେ ମୋର ବିড়াই ବାହାରି ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତା ଛଡ଼ା ମତେ ତାରା ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଅଛୁନି କିଛି ଜାଣିନ ଏ ପେଟ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଫୁଲିଛି ମୋର ଭାଇ ହଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇରେ ତମେ କଣ ଅଖାଡା ଜିନିଷ ଖାଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପେଟ ବାପିଛି କାଇଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇନି এইটা এমিতি সেমিতি জিনিস নুহে ଆଉ ফুল হাইব্রিড বিহন ବିହନ ଇଏ କି ବିହନ କାଇଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି ବିହନ କିଛି ଦେଇନି କଣ କହିଲ ବିହନ ଦେଇନ ତାହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ମାଛ ପରିବା କାକୁଡି ବାଇଗଣ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲ ଇରେ ହଁ ଯାଉଥିଲି ଯେବେଠୁ ଏ କାକି ବାଲାକୁ ଜୋରି ବାଲା ଦେଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଉନି কিন্তু যেতিকি যাইছিল এইটা হচ্ছে তা ফল ଫଳ ମାନେ খট উপরে যাই যে আরামরে শোই পড়ুছিল এইটা হচ্ছে তা রেজল্ট ଇରେ ତ ମାକୁ ମାର ଜିରା ଗୁଟ ଦିଦିର ଗଟ ଉପରେ ଶୋଇବା ହଁ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ପେଟ ବୁଲିବା ଆ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯଦି ମୋ ପେଟ କଣ ମନକୁ ଫୁଲିଲା ଇରେ ଏ ଦିଦି ଏ ତମେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କାଇଁ କହୁଛ କହିଲ ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ହେଇଛି হয়ো প্রোটেকশন কেমিতি নিয়া যায় এটা যদি জানি নথিল দিদিଙ୍କୁ এমিতি ওলটা কিলা দেল কাহিকি ଏ ଭଗବାନ ଏ କି ଅପମାନ
করছ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଦିଦିକୁ ଜମା ଛୁଇଁଲି ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଯୋଉ ବୟସ ଇଏ ଦିଦିକୁ କ'ଣ ମୁଁ ମା ବାପାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇପାରିବି? ଶୁଣ ହଁ କୁହ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେତିକ ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୁଢ଼ାଟାରୁ ସବୁ ହଡପ କର। ହଉ ହଉ। କେତେ ଟଙ୍କା? ଆଁ? କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା? 10,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 10,000 ଟଙ୍କା? କାଇଁ ତମେ କଣ ଆଗରୁ କେତେ ଥର କରିଥିଲ କି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ 10,000 ଟଙ୍କା? ଏଇଠି ଖାକି ବାବୁ। ହଁ କହୁନ। ତମେ ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। ହଉ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମଉସା, ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ପୁରା କିଳା ହଟିଯିବ। ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା? ହଁ ମାତ୍ର ଇଏ ଖାକେ ବାବୁ ହଁ କହୁନ। ଇଏ 2,000 ଅଛି, ଆକୁ ନେଇକି କାମ ଚଳେଇ ଦିଅ। ଆଉ 3,000 ଦଉନ। ଏ ଖାକେ ବାବୁ ସେଥରକ ଯାଇଥିଲି 1000 ମିଶିକରି ହେଇଗଲା 3,000। ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ସେଥରକ ଅଲଗା କେସ୍ ଦେଇଥିଲ। ଯଦି ଏ କିଳା ମୋର ହଁ ମୁଁ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବି, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲି 1000 କାହିଁକି? ନା ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ସେଦିନ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ସେଦିନ ଅଲଗା କେସ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ବା ଅଲଗା କେସ୍। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ବସିଲିଆ ଚୁପ ଶଳା। ଚାଲ ଶଳା ଥାନାକୁ, ଚାଲ ଶଳା ଥାନାକୁ। ଏ ଦିଦି, ତମେ ଯାହା କୁହ, ଭାରି ଜମାଣିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ। ତମେ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଯାତ୍ରା ବାଟିକି ପଳଉନ। ଯାତ୍ରା ପାଟି ପଛରେ ଯିବି। ଗୋଟେ କାମ କର, ହଁ କହୁନ। ମତେ ଆଗ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ହଁ ତାପରେ ଆମ ଦିଜଣକୁ କପୁଲ ରୁମ ମିଳିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇ ନାଚ କରିବା। ଆଉ ଦିନରେ କଣ କରିବା? ଦିନରେ ତମେ ମୋଠରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଶିଖିଛ ସେ ସବୁ ମୋଠେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ସତ ନା କଣ? ହଁ, ତାପରେ ତ ଖାଲି ଗବୁ ଗବୁ। ହଉ ହଉ, ଇସ୍, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ଚାନ୍ଦିନୀ, ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଆରେ ଦେଖିବ ଆସ। ଆରେ କୋଉ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛ ତ, ମୋ ଡାକ ତମକୁ ଶୁଭୁନି? ଚାନ୍ଦିନୀ, ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଏଇ ତ ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ମତେ ଛାଡି ଜମା ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ଏଇଟା ମୋର ରଙ୍ଗମହଲ, ଓ ହଟକି ବଜାର ନୁହେଁ। ହେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ଦେହ ବିନିରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦିଏ, ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ମନେ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରେନି। କଣ କହିଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମାତ୍ର। ତମେ ଯେ ବି ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଆଜିର ଆସର ସରିଯାଇଛି, ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ତମେ ଏବେ ଆସିପାର। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଚାନ୍ଦିନୀ। ତମର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଜିକାଲି ଆଉ ତା ଦେହକୁ ନେଇ ବେପାର କରୁନି, ତମେ ଫେରିଯାଅ। ଆରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ଥିଲା। କାଇଁ ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ରାତି ଅଗର ମଦ ପିଇ ଚାଲି ଆସିଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ତରୁଣ। ତରୁଣ ହୁଏ କି ବରୁଣ ହୁଏ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ମୁଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବି, ଯାଅ। ତମେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛ ଚାନ୍ଦିନୀ? ଆରେ ଏଇ କଣ ତମର ଭଲ ପାଇବା? ଆଉ ତମକୁ କଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି? ତମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ତମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କଥାରେ କଥାରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବ, ପୁଣି କଥାରେ କଥାରେ ଗୋଇଠା ମାରି ସେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଭଲରେ ଭଲରେ କୋଉଠିରୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ତା ନହେଲେ ଲୋକ ଲଗାଇ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କଣ କଲ ଚାନ୍ଦିନୀ? ତମେ ମତେ ଧକ୍କା ଲଗାଇ ବାହାର କରିଦେବ? ଆରେ ଏଇ କଣ ତମର ଭଲ ପାଇବା? ବନ୍ଧର ସେ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଉଠାଇ ମତେ ଆଉ ଅଧିକ ତମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନି। କି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖଉଛ? ଆରେ କି ଭଲ ପାଇବା ତମେ ଦେଖଉଛ? ଭଲ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ବି ତମ ପାଇଁ ଏ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ସୀମିତ ରଖିଥିଲି।
ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ତମ ରକ୍ତକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଦିନ ଦିନ ଧରି ତମକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ମାସ ମାସ ଧରି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୋ ଦୁଆରେ ପାଦ ପଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ଅପରିଚିତ ମନେ କରି ମୋ ଫୋନ୍ କାଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଦଉଥିଲ। ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରି ଯାଇ ଶେଷରେ ତମ ଦୁଆରେ ମୁଁ ପାଦ ପକେଇ। ହେଲେ ତମ ବାପା ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡଲ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ୟା ପରେ ଆସି ଭଲ ପାଇବା କଥା କହୁଛ, ତମ ବିବେକ ଟିକେ ତମକୁ ବାଧା ଦଉନି? ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଚାନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କେଇ ଜଣ ତମ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା, ଏ କଥାଟା ତମର ମନେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ମନେ ଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିଲି। ମାୟାର ବନ୍ଧନ ନୁହଁ, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ କୁହ। ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନଟା ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଆଜି ତମର ଚାନ୍ଦିନୀ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ତାର କ'ଣ ମନ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା? ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖେଳନା କଣ୍ଡେଇ ଯେ ତମେ ତାକୁ ଯେମିତି ପାରିବ ସେମିତି ନେଇ ଖେଳି ପାରିବ, ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କହିଯା, ତମ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଯା, ମୁଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି, ମୁଁ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ତମେ ମତେ? ଆରେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। କଣ କହିଲ? ସେ ଝିଅକୁ ତ ତମେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ। ଆରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷକୁ ସାଥୀ କରି ସେ ଯଦି ତମ ଆଗରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଗଲା, ପୁରୁଷକୁ ସାଥୀ କରି ସାରିବା ପରେ ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ଚରିତ୍ରବତୀ କେମିତି ହେଇଗଲି? ହଁ ହଁ, ତମେ ଚରିତ୍ରବତୀ। ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି ତମେ ଚରିତ୍ରବତୀ। ଆରେ ତମେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଦେହ ବେପାର କର, ହେଲେ ସେ ଗୋପନ ଅବିଚାର କରି ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ କଳୁଷିତ କରିଛି। ଭୁଲ, ତମ ଅନୁମାନଟା ଏକଦମ ଭୁଲ। ମୋ ଅନୁମାନ କହୁଛି ସେ ଝିଅର ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ମୋ ପ୍ରେମ ଅତି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା ନିକଟରେ ମୋ ପ୍ରେମ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ମୁଁ ଦେହ ବିନିମୟରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମନ ପ୍ରେରଣ ଦେଇ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତା ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆରେ ସେ ତ କାହିଁ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆଖି ପତେଇଲେ ବି ଆଖି ପାଇବନି। ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନର୍କ ହେଲେ ସିଏ ଅମୃତ। ନା, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି। ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କି ଉଦାହରଣ ଦେବ ତମେ? ତମର ମନେ ଥିବ, ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୋ କୋଠିକୁ ସୁନ୍ଦର ବାବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ମନେ ଅଛି। ମୋ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରେ କାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହର ମତେ ସାଥୀ କରି ବସିବେ, ସେଇ ଲୋଭରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲ। ସିଏ ତ ଚାହିଁଥିଲେ, ମୋ ମହଲରେ ଅନେକ ଝିଅ ଥିଲେ ନା, ଯାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମିତି ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମହଲ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ତ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବନ୍ଧନ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସେ ଯେବେ ବି ଆସି ମୋ ଦୁଆରେ ପାଦ ପକେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏମିତି ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ? ମୁଁ ତମ ଜାଣିବାରେ ସେ ଚରିତ୍ରବାନ ନା ଚରିତ୍ରହୀନ? ନା ନା ନା, ମୋ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚରିତ୍ରବାନ। ତାହେଲେ କୁହ, ସେଇ ଚରିତ୍ରବାନ ପୁରୁଷ ଜଣକ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆନନ୍ଦୀ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତମେ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବ? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛି। ଜାଣିଲେ ତମେ ଖାଲି ମଦ ପିଇବନି, ମଦରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆରେ କାହିଁକି କହିବନି ତମେ? ତମେ କାହିଁକି କହିବନି? ମୁଁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆନନ୍ଦୀର ପ୍ରକୃତ ଠିକଣାଟା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅନି। ଆରେ ମୋତେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଅ, ଆନନ୍ଦୀର ଠିକଣାଟା ତମକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆନନ୍ଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାଜକୁମାରୀ।
ମରିବାର ଶେଷ ଗଣ୍ଡି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଜୀବନଟା ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋଭନୀୟ ତା କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷ ଏତେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଛକ ପଞ୍ଚା ଖେଳ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛି। କାହିଁକି ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଏ ସଂସାରରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଭଲ ହେଲା ଏ ସଂସାରରୁ ମତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଲଲିପ ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି ଅଶୁଭ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନି। ତୋର କିଛି ହବନି, ତୋର କିଛି ହବନି ଲଲିପ। ଆଉ ତୋର ଯଦି ସତରେ କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରି ଦେଇ ପାରିବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଥାନା ବାବୁ, ଆପଣ କାହିଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ହବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ପର ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଛୋଟିଆ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କରେ? ନିଜର ଅସଫଳତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ ହବ? ହେଲେ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଲୋଭ। ମୁଁ ଅନୁଭବ ବି କରିଛି ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ କଳଙ୍କିତ କର୍ମ ନ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ସାଦରେ କଳଙ୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ତୁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ହେଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତୁ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପତେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତଥାପି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମୋତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଲଲିପ, ମୁଁ ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ହେଲେ ଥାନା ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। କୋଉ ଦୁଃଖ? ଆପଣଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏତିକି ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ କେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ? ଥାନା ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ଅଭିମାନ କର, ହେଲେ ଏମିତି ଅଭିମାନ କରନି ଯୋଉ ଅଭିମାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ହେଲେ ମୋ ଭୁଲର କ'ଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ? ଆରେ ତମେ ତ ଜଣେ ଦେବୀ, ଦେବୀ ବିନା ମୋର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗତି ଅଛି? ଆରେ ନା, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ମୁଁ ଯଦି ଦେବୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ତମର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝି ସାରିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଥିଲେ ମୋ ସପନର ରାଜକୁମାର। ଉପନ୍ୟାସ ବହି ଗୁଡାକ ପଢେ ପଢେ ମୋ କଳ୍ପନାର ସିଲଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କି ଯାଉଥିଲା। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲି ସେଇଦିନ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ମୋ ସପନର ରାଜକୁମାର ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାରୀ ମୋତେ ମିଳି ସାରିଛି। ଶେଷରେ ଆପଣ କଣ କଲେ? କି ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲେ? ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଏ ମୋତେ କଳଙ୍କିନୀ କହିଲେ ମଥା ପାତି ସଇଲେ ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ମୋ ଉପରେ ଉଛାଡ଼ି ଦେଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଆପଣ ହାତ ଉଠେଇ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ମୋତେ ଧୋକା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆନନ୍ଦୀ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କରି ମୋ ଶେଷଟାକୁ ଆହୁରି ନିକଟତର କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କରନା ଲମ୍ବା। ତୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତୋର କିଛି ଲାଭ ହବନି, ବରଂ ତୁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ। ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ପରା ମୋ ଜନ୍ମଦାତା, ତମରି କରୁଣାରେ ମୋ ସୃଷ୍ଟି, ତମରି ଦୟାରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଛି ଚିହ୍ନିଛି। ଏତେ ସବୁ ମହାନ କାମ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ହୁଏ? ତମ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତକୁ ମୁଠାରେ ବହନ କରି ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ି ରହୁ। ଏତିକି କାମ ନା ମୋର। ତୋର ସବୁ ଦୁର୍ଦଶା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ତତେ ଯଦି ଜିଦ୍ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା, କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାର ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଲାଭ କଣ? ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତୁ ହଉଛୁ କାରଣ। ଆଉ ସେ କାରଣଟା ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦବା ନୁହେଁ, ତାନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବଟି ଦବା କଥାକୁ ନେଇ ବାଦ ଅନୁବାଦ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୋ ଜୀବନର ଗତି ପଥଟା ପୁରା ବଦଳି। ଏବେ ତୁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତୁ ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁ। ଆରେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତୋର ଶଳାବେଡ଼ିର ସମ୍ପର୍କ ନହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା। ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତୁ ତ ବ୍ୟବସାୟ କର। ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା, ହେଲେ ଏବେ କହ ମୁଁ କଣ ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲୁ, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ତୋ ରୂପକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ଥରେ ସଜେଇ ଦେବି ରୂପ ରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇଦେବି। ମା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରି ରହିଛି। ଏଇ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିନଥିଲେ ହୁଏତ
ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ହୁଏତ ମୋ ହାତରେ ଅନେକ ସମୟ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହେଲି ଭଉଣୀ, ତମେ କ'ଣ କମ୍ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନା କ'ଣ? ମୋରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟାକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ନିୟମ ରଖିଦେଲ କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଟିକେ ତମ ଋଣଟାକୁ ଶୁଝି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୟାଶୀଳ ନାରୀ ହେଇ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ କେମିତି? ନା ନା ନା, ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇନି। ଖାଲି ଯାହା ତମ ସଂସାର ତମକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ମାସ ମାସ ଧରି ତମେ ନିର୍ଯାତିତ ଥିଲ। ତମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରି ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କେମିତି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତମେ ଆଉ ଥରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୁଅ ନାହିଁ। ଆରେ ସତରେ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଭାଷା ଆସୁନି ରେ ମା। ତୁ ତ ସତରେ ଗୋଟାଏ ଦେବୀ, ଆଉ ତୋ ଭଳି ଦେବୀକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଏ ପାପି ଆଖିରେ ଶକ୍ତି କାହିଁ ରେ ମା? ସେଦିନ ତତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖି ତୋ ମହାନତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି 100 ଗଣ୍ଡକିଆଟିଏ ଯୋଉ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା। ଏ ମା, ତୋତେ ଚିହ୍ନିବାର ହୃଦୟକୁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ରେ ମା, ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁଅଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତା ସଂସାର ଫେରି ପାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହତ ମାଗିଲି ଯେ ଆଜି ତୋ ଭଳି ଝିଅକୁ ମୋ ପଡ଼ତା କାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଠାକୁର ସମୟ ଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଛି, ତୋ ଭଳି ଝିଅକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ମା ମାନ ଯେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଖୁବ୍ ପାଖେଇ ଆସିବ। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ମୁଁ, ଜମି 4 ଗୁଣ୍ଠ ଅଛି, ସେତିକ ବିକି ଦେଇ ମୁଁ କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବି ପଛେ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଭଲ କର ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ମୋ ପୁଅ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ବୋଲି ମୁଁ ତା ଠାରୁ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିନି। ହେଲେ ଆଜି ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନେହୁରା ହେବି, ହାଟ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ହେଲେ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ନଗଦ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଲୋନ୍ କରି ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପଛେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀକି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। କେହି କାହାର ଅର୍ଥ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେବି। କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ଆନନ୍ଦୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଚାନ୍ଦିନୀର ଅର୍ଥର ଭଣ୍ଡାରଟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇନି ଯେ ସେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପକାଇ ଭିକ ମାଗିବ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିବାର ମୋର ଗୋଟାଏ କାରଣ, ଏ ଝିଅକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟର ଦୀପ ଲିଭି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ଟିକେ ରୁହ, ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ରହିଗଲା। ସେତକ ନ କରିପାରିଲେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଛି। ତମକୁ ମୋର ଋଣ ଭଉଣୀ ଆଟି ଚୁପ୍ କର। ତରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଳି କରିବି, ମୋ ଅଳି ପୂରଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, ତୁମ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି।
ମୋ ଭଉଣୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ମୋ ଭଉଣୀ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅଳିଟି ଆପଣ ରଖିବେ। ମୁଁ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ବିବାହ କରିବି। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ବଢିଆ ଦେଖାଗଲା। ଥାନା ବାବୁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ନା, ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯୋଡ଼ି ଦେବି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। କହ, କଣ କହିବାକୁ ଅଛି କହ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଳିଟିଏ କରିବେ, ମୋ ଅଳିଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପୁଣି କି ଅଳି କରିବୁ ତୁ? ଅଛି ନା ଯୋଉ ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୋ ଜୀବନର ଗତିମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବଦଳିଗଲା, ତାର ଟିକେ ସତ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରେ। ମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ଲଲିପ ନାଇଁ। ସାଇଲେଣ୍ଟ हो जा, नहीं तो मैं জীবন কাহানি কহু কহু পলকি হেলা শেষ শেষ নিগরে সে গলা শোই সপন হেলা শেষ জীবন কাহানি কহু কহু পলকি হেলা শেষ শেষ নিগরে সে গলা শোই সপন হেলা শেষ ছখণ্ড কাঠরে সজেই সবারি এপারি কলিয়া জীবত সুপারি বাজিব নাহি তাপাই শঙ্খ বাজিব নাহি মহুরি সে রূপরাই যারা রাজকুমারী সে রূপরাই যারা রাজকুমারী সে রূপরাই যারা রাজকুমারী সে রূপরাই